नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत जी भारत पल पल की खबर हुए और तमाम प्रतिनिधि वहां पर मौजूद है जिनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये आज का दिन अभूतपूर्व क्षण है। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम का एक अनूठा संबंध है, प्राचीन है, आध्यात्मिक है, बौद्धिक है और विभिन्न भाव इससे जुड़े हुए हैं। अपने आप में उन भावों को मजबूत करते हुए आज का दिन, ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसके साथ ही विकास की एक नई यात्रा भी ये दिखाते हैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया, किस तरह से वहां पर नव निर्माण हुआ है। पहले यात्री जो हैं वो नंगे पैर पैदल चलकर आते थे, अब उनके आने के लिए जिस तरह की सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिस तरह से वहां पर जो हमारे पौराणिक आस्था के केंद्र हैं उनको और ज़्यादा विकसित बनाया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ सकें, इन ज्ञान के केंद्रों में दर्शन कर सकें और अपनी संस्कृति को समझ सकें, उसे और मजबूत कर सकें, उससे और लाभ ले सकें। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि जो संस्कृति और विकास साथ साथ, कितनी मजबूती से ये दिखाई दे रहा है आज। बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ रमा जी। जी, मैंने आपसे से ये सवाल पूछा था कि जिस तरह के ये दृश्य हैं और प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आध्यात्मिकता, संस्कृति और विकास साथ साथ, कोई भी छूटे ना, बल्कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उससे हम और लाभ लें जब हम विकास की बात करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री की जो दृष्टि है वो बहुत व्यापक है। विकास का अर्थ केवल अर्थोपार्जन नहीं होता है कि जीडीपी में हम इस नंबर पर आ गए, उस नंबर पर आ गए, यही विकास नहीं है। विकास वास्तव में आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक अधिष्ठान पर जब मनुष्य खड़ा हो जाता है तो फिर इससे बड़ा कोई विकास नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अपने यूरोपीय और ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार। प्रधानमंत्री जी का காசிக்கும் தமிழ் கூறு நல்லுலகும் இடையிலான ஆண்டாண்டு கால தொடர்பின் புதிய அவதாரம்தான் காசி தமிழ் சங்கமம். புனிதமான கார்த்திகை மாதத்தில் நடைபெறுகிற காசி தமிழ் சங்கம புனித நிகழ்வை தொடங்கி வைக்க வருகை புரிந்திருக்கும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை தமிழ் மக்கள் சார்பாகவும் காசியிலே வாழுகிற தமிழ் மக்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். नमस्कार। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित उत्तर और दक्षिण भारत का संगम काशी तमिल संगमम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सहृदय स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, माननीय राज्यसभा सांसद श्री इलिया राजा जी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री पौन राधाकृष्णन जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री सुधीर जैन जी, आईआईटी मद्रास के निदेशक माननीय प्रोफेसर वी कामकोटी जी और तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री के अन्नामलाई जी, आप सभी का आदरपूर्वक स्वागत। और साथ ही स्वागत करते हैं माननीय गुरुजन आदिनाम जी का भी, और दिल खोल कर स्वागत करते हैं सभी तमिल मेहमानों का और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और महानुभाव का भी सहृदय अभिनंदन। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை வரவேற்று மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் திருமதி ஆனந்திபேன் பட்டேல் அவர்களையும், மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களையும், மாண்புமிகு மத்திய கல்வி அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களையும், மாண்புமிகு மத்திய தகவல் ஒளிபரப்பு மத்திய இணை அமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்களையும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு இளையராஜா அவர்களையும், மேனாள் மத்திய இணை அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும்,
காசி இந்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் திரு சுதீர் ஜெயின் அவர்களையும், சென்னை தொழில்நுட்ப கழக இயக்குனர் முனைவர் காமகோட்டி அவர்களையும், தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியின் தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக வருகை புரிந்திருக்கிற ஆதீன கர்த்தர்களையும் அனைவரையும் மீண்டும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். मान्यवर, सदियों पुरानी संगमम की परंपरा को पुनर्जीवित करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की अप्रतिम कल्पना आज काशी तमिल संगमम के रूप में साकार होने जा रही है। तमिल समाज, तमिल संस्कृति और काशी के साथ उनके काल अतीत प्रगाढ़ संबंधों को रेखांकित कर माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की महान सोच का ही एक आयाम है काशी तमिल संगमम। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு மத்திய கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் தமிழ் பாரம்பரிய முறையில் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்கி இப்போது சிறப்பிப்பார்கள். मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। தமிழ் மக்களின் உள்ளத்து களிப்பை தெரிவிக்கும் வகையில் காசி தமிழகம் நெடுங்கால தொடர்பு என்னும் நூலினை மேனாள் மத்திய இணை அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் சார்பாகவும் தமிழ் மக்களின் சார்பாகவும் தற்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களிடத்தில் வழங்குகிறார்கள். और अब माननीय श्री पौन राधाकृष्णन जी से सादर आग्रह कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को पुस्तक काशी तमिलागम कनेक्ट भेंट करें। इस पुस्तक में काशी और तमिलागम के बीच इतिहास के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर विभिन्न तथ्य और घटनाएं संकलित की गई हैं। 3 भाषाओं में इस पुस्तक को माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। महर्षि अगस्त्य के तमिलनाडु भ्रमण से लेकर काशी के तमिल समाज से जोड़ने वाले विभिन्न प्रसंग इनमें सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। மாண்புமிகு தகவல் ஒளிபரப்பு, மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால் வளத்துறைகளுக்கான மத்திய இணை அமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்றுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம். और मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। இந்த புனித பூமியில வாரணாசியில காசி தமிழ் சங்கமம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற பாரதியாருடைய கனவை நனவாக்குகின்ற இந்த காசி தமிழ் சங்கத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்று காசி தமிழ் சங்கமம் காசியில நம்மளுடைய உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த மாநிலத்தில் சிறப்பான ஒரு வரவேற்பை வழங்கியிருக்கின்ற மாண்புமிகு கவர்னர் அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்களையும் மாண்புமிகு மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மதிப்பிற்குரிய திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களையும் மரியாதைக்குரிய திரு இளையராஜா அவர்களையும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஐயா இளையராஜா அவர்களையும் மாண்புமிகு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியினுடைய வைஸ் சான்சலர் திரு சுதீர் ஜெயின் அவர்களையும் சென்னை ஐஐடியினுடைய டைரக்டர் திரு காமக்கோடி அவர்களையும் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும்
இங்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற ஆதினங்கள், பெரியோர்கள், தாய்மார்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை வரவேற்று காசிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பந்தம் இருக்கிறது. அந்த பந்தம் ஆண்டாண்டுகளுக்கு முந்தைய பந்தம். அந்த பந்தம் நாம் ஆண்டுகளில் கணக்கிட முடியாத ஒரு பந்தம். பாண்டிய வம்சத்தை சேர்ந்த அதிவீர ராமபாண்டியன் காசிக்கு யாத்திரையாக வந்தார்கள். அவர் இங்கு திரும்பி சென்ற பிறகு தென்காசியில மிகப்பெரிய ஒரு சிவாலயத்தை நிறுவினார்கள். அதே போல அவர்களுடைய மூதாதையர்கள் நம்மளுடைய சிவகாசியில ஆலயத்தை நிர்வகித்தார்கள். ஸ்கந்த புராணத்தின் தமிழ் பாடல்களாக காசி காண்டம் அவர்கள் எழுதி காசிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய உறவை இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கும் விதமாக நாம் வாரணாசி நாம் வழக்கத்தில் சொல்லுவோம். நம்மளுடைய ராமேஸ்வரம் போயிட்டு காசிக்கு வருவோம், காசியிலிருந்து ராமேஸ்வரம் வருவது, இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய அந்த ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம், தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு இன்றைக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அருமையான தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் மட்டுமின்றி ஒரு கல்வியினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி ஸ்தாபனம் பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி இங்கே இருக்கிறது. அப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை இன்றைக்கு இந்த எடுத்துக்காட்டும் விதமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இணைப்பு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்களுக்கு, எங்களுடைய பாரதியார் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக வித்திட்டவர், பெண் அடிமையை எதிர்த்தவர், பெண் சுதந்திரத்தை பாடுபட்டவர். அவருக்கு பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு இறக்கையை கொடுத்து நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் சார்பிலும் தமிழ்நாட்டின் சார்பிலும் அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்வதோடு இந்த ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம் மூலியமாக தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு, தமிழ்நாட்டினுடைய காஞ்சிபுரம் புடவைகள், பனாரசினுடைய புடவைகள் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இணைப்பு பாலமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். பெரியவர்களை, ஒரு மாதம் கார்த்திகை மாதம் இந்த நிகழ்ச்சியானது முழுவதும் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். काशी के साथ तमिल का एक बहुत बड़ा पारंपरिक है। रामेश्वर क्षेत्र से मिट्टी लेकर काशी की गंगा में डालकर फिर वापस रामेश्वर में रामनाथ स्वामी को अभिषेक करना है, यही काशी यात्रा का पूर्ति। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री के अभिनंदन और धन्यवाद देकर माननीय केंद्र राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी स्वागत भाषण दिया। காசிக்கும் தமிழகத்திற்குமான தொடர்பில் இசைக்கு இணையற்ற பங்குண்டு. ஹிந்துஸ்தானி இசையும் கர்நாடக இசையும் ஒன்றுக்கொன்று சகோதர உறவு பூண்டவை. இங்கே மோகனம் என்றால் அங்கே பூபாலி, இங்கே சிந்து பைரவி என்றால் அங்கே பைரவி, இங்கே கேதாரம் என்றால் அங்கே நட்டபெஹாத், இங்கே தன்யாசி என்றால் அங்கே தனாஸ்ரீ. இப்போது இசையும் இசைகிற இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் உரையாற்ற வருகிறார் இசை ஞானி இளையராஜா. तमिल संस्कृति में रचे बसे तमिल संगीत के स्तंभ माने जाते हैं राज्यसभा सांसद माननीय श्री इलैयाराजा जी। माननीय सांसद महोदय अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே, மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் மற்றும் முதலமைச்சர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய மத்திய அமைச்சர்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, காசி தமிழ் சங்கமத்தில் திரளாக பங்கேற்று கொண்டிருக்கும் தமிழ் பெருமக்களே மற்றும் காசிவாசிகளே, உலகம் வியக்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தின் நிகழ்வுகளை காண வந்திருக்கும் திரளான பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை, மகிழ்ச்சியான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காசி நகருக்கும் தமிழுக்கும் எவ்வளவு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை
இங்கே விளக்கி விளக்கி அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். பாரதியார் இங்கே 2 வருடம் இங்கே படித்திருக்கிறார். இங்கே படித்து அவர் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை, புலவர் பெருமக்கள் உரையாடியதை, அவர்கள் விவாதத்தில் பங்கு கொண்டதையெல்லாம் நேரிலே பார்த்திருந்து, காசி நகர் புலவர் இங்கே செய்யும் பேச்சுக்களை காசியில் கேட்க ஒரு கருவி செய்வோம் என்று இந்தியாவிற்கு எந்தவிதமான முன்னேற்றமும் இல்லாத நேரத்திலே அவர் அந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார். கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறுகொள்வோம் என்று அப்பொழுதே அவர் வங்கத்தில் ஓடிவரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்வோம் என்று நதிகள் இணைப்பு திட்டம் வருவதற்கு முன்பே அவன் 22 வயதில் பாடிவிட்டு போய்விட்டான். அப்படியான பாரதியார் தன்னுடைய 9 வயது முதல் 11 வயது வரை 2 ஆண்டுகள் இங்கே இருந்து பயின்று அவர் அறிவு பெற்றிருக்கிறார் என்பது மிகவும் தமிழ் பெருமக்களுக்கு மிகவும் அரிய விஷயமாகும். அதேபோல் நீங்கள் அறியாத, இதுவரை குறிப்பிடப்படாத ஒரு விஷயத்தை இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். கபீர் தோஹாவளி பாடினார், 2 அடிகளிலே பாடுவது. அங்கே தமிழில் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் என்ற நூலை இயற்றினார் 2 அடிகளில், 2 வரிகளில். தோஹாவளியில் 8 சீர்கள் அமைந்திருக்கின்றன, திருக்குறளில் 7 சீர்கள் தான். முதல் அடி 4 சீர், 2ஆம் அடி 3 சீர். இந்த நிகழ்வுகளையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். இந்த 2 அடிகளில் பாடிய கபீர்தாஸ் ஆன்மீகத்தை பற்றி பாட, திருவள்ளுவர் உலக இயல்கள் பற்றி அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என்று முப்பால்களாக அதை 1330 பாடல்களாக எழுதினார். இன்னொரு விஷயத்தை, யாரும் குறிப்பிடாத விஷயத்தை இங்கே சொல்லுகிறேன். முத்துசாமி தீட்சிதர் இங்கேதான் கர்நாடக சங்கீதத்தின் மாமேதை என்று போற்றக்கூடிய மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான முத்துசாமி தீட்சிதர் இங்கே வந்து நிறைந்து பல பல இடங்களில் தேசாந்திரமாக பாடிக்கொண்டு சென்றவர். கங்கை நதியில் மூழ்கி எழும்பொழுது அவர் கையிலே சரஸ்வதி தேவி வீணையை பரிசளித்திருக்கிறார். அந்த வீணை இன்னும் இருக்கிறது, அருங்காட்சியகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்படிப்பட்ட பெருமை மிகுந்த இந்த காசி நகரிலே தமிழ் சங்கமத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்ற இந்த எண்ணம் நமது பிரதமர் அவர்களுக்கு எப்படி தோன்றியது என்பதை நான் மிகவும் வியந்து 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 கொண்டிருக்கிறேன். மோடிஜி, I cannot express my feelings fully because the thought you have to make Tamil Sangamam in this புண்ணிய பூமி காசியிலே நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஆலோசனை வந்தது என்பதை நான் வியந்து மகிழ்கிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளும் நிறைந்த புகழும் மென்மேலும் ஓங்குக என்று வாழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். श्री इளையராஜா जी ने भाषण दिया, उसका संक्षेप. कबीर के दोहे, उसके साथ तिरुवल्लुवर के तिरुकुरल, दोनों भी 2-2 वाक्य में है. तमिलनाडु और काशी, ये दोनों के बड़ा पुराना संबंध मनाना का एक महा उत्सव है, एक काशी तमिल संगमम. इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने चाहता हूं. गंगा देविயின் வனப்புமிக்க வதனமே உத்தரப்பிரதேசம். வைகை கரை கீழடியிலும் பொருணைக்கரை ஆதிச்சநல்லூரிலும் இன்னமும் பழமையாக சென்னை பல்லாவரத்திலும் அத்திரம்பாக்கத்திலும் தொல்லியல் எச்சங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதுபோலவே காசிக்கும் தமிழுக்கும் பன்னெடுங்கால பழைய தொடர்பு உண்டு என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்தும் வகையில் உத்தரப்பிரதேசத்திலும் பழம் கற்கால தடயங்கள், அப்பர் பாலியோலித்திக் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கிட்டியுள்ளன. மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களை இந்த தருணத்தில் வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். पौराणिक नगरी काशी का माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुपम कल्पना के अनुरूप विकास करते हुए इसे पुरातन संस्कृति और आधुनिक विकास के समागम की नगरी बनाने में लक्षित सोच के साथ प्रयासरत हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूं। वणक्कम, नमस्कारम, हर हर महादेव। काशी तमिल संगमम के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री एल मुरुगन जी, माननीय सांसद श्री लिया राजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पोन राधाकृष्णन जी, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई, आईआईटी चेन्नई के निदेशक प्रोफेसर बी कामाकोली, बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन जी, आज के इस काशी तमिल संगमम के इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से पधारे हुए सभी पूज्य अधिनम और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, उन गलाई काशील वारावेरी की रोम, काशी में आपका स्वागत है। विश्वेश्वर की पवित्र धरा पर रामेश्वरम की पावन धरा से पधारे सभी अतिथियों और महानुभावों का स्वागत है। காசி நகரின் இந்த புனித பூமியில், விஸ்வேஸ்வரரின் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள இந்த புனித பூமியில் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களை நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன்। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तमिल कार्तिक मास की पवित्र अवधि में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। பாபா விஸ்வநாத் அவர்களின் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள இந்த காசி நகரில் தமிழ் கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பாரதிலிருந்து வடக்கு வரை நம்முடைய ஒருமைப்பாட்டை நிரூபிக்கும் வண்ணம் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करने के लिए स्वयं पधारे हैं। இந்திய திருநாட்டின் திறமை மிகு பிரதம மந்திரி திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள், இந்த தொகுதியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள்
காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைப்பதற்காக இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார். आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस अवसर पर आप सभी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं. பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு இந்த நகரின் மக்கள் அனைவரின் சார்பிலும் உங்கள் சார்பிலும் நான் என் இதயபூர்வமான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल तथा केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और अन्य केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ ही पूज्य अधिनम तमिलनाडु से पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं. இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக வருகை புரிந்துள்ள உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ஆளுநர் அவர்களையும் மத்திய மந்திரிகள் அவர்களையும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கின்ற முக்கியமான விருந்தினர்களையும் வரவேற்று நான் வணங்கி மகிழ்கிறேன். यह आयोजन आजादी के अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जीवंत कर रहा है. இந்த விழா, இந்த உற்சவம் சுதந்திரத்தின் அமிர்த காலத்தில் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களின் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையின் மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से छात्र, शिक्षक, शिल्पकार, साहित्यकार सहित अध्यात्म, उद्योग जगत, विरासत, नवाचार, व्यवसाय, देवालय व्यवस्था, ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा संस्कृति जगत से जुड़े 12 समूह काशी का भ्रमण करेंगे और विषय विशेषज्ञों से संवाद भी करेंगे. इसके अलावा प्रयागराज व अयोध्या भी जाएंगे. காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், சிற்பிகள், கலாக்காரர்கள், இலக்கியவாதிகள், இலக்கியத்தை ரசிக்கின்ற அன்பர்கள், புதிய சிந்தனை உடைய மக்கள், விவசாயிகள், ஆலய பணிகளில் தொடர்புடைய நபர்கள், கிராமப்புறத்தை சேர்ந்தவர்கள், கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிப்பவர்கள் என 12 குழுக்கள் தமிழகத்திலிருந்து இங்கே வரவிருக்கிறது. காசியை மட்டுமல்ல, பிரயாகராஜ், அயோத்தியா போன்ற நகரங்களுக்கும் இந்த குழுக்கள் செல்லவிருக்கிறார்கள். भगवान श्री राम द्वारा श्री रामेश्वरम में स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान भगवान आदि विशेश्वर पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हैं. यह ज्योतिर्लिंग काशी और तमिलनाडु के संबंधों के केंद्र बिंदु भी हैं. பகவான் ஸ்ரீ ராமர் அவர்களால் ராமேஸ்வரத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஜோதிர்லிங்கமும் காசியில் அமைந்துள்ள காசி விஸ்வநாத் திருக்கோயிலின் ஜோதிர்லிங்கமும் தமிழகத்திற்கும் காசிக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பினை நன்கு புலப்படுத்துகிறது. இந்த தொடர்புதான் தமிழகத்திற்கும் காசிக்கும் உள்ள ஒரு கேந்திர பிந்து எனப்படும் ஒரு ஆதாரமாகும். भगवान श्री राम और भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस समन्वय सेतु को आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया. आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस महायज्ञ को वर्तमान में गति दे रहे हैं. பகவான் ஸ்ரீ ராமர், சிவபெருமான் ஆகிய இருவரர் தொடர்பினை புலப்படுத்தும் இந்த காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்ற தொடர்பு பாலம் ஆதி சங்கராச்சாரியார் நாட்டின் பல்வேறு திசைகளிலும் நிர்மாணித்த சங்கராச்சாரிய மடங்களைப் போல நமது மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினை இங்கே ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்.
तमिलनाडु की तेनकासी में भगवान विश्वनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। तेनकासी का अर्थ है दक्षिण की काशी। पांड्य वंश के सम्राट पराक्रम पांड्यन से ने काशी से शिवलिंग लाकर तेनकासी में स्थापित किया था। तमिलनाडु में शिवकाशी नामक एक पवित्र स्थान भी है। தமிழ்நாட்டில் தென்காசி என்று ஒரு திருக்கோயில் தலம் ஒன்று இருக்கிறது. மிக பழமையான திருக்கோயில் அது. தென்காசி என்றால் தென்னாட்டில் அமைந்துள்ள காசி என்று பொருள்படும். பாண்டிய வம்சத்தைச் சேர்ந்த பராக்கிரம பாண்டியன் காசியிலிருந்து சிவலிங்கம் எடுத்து வந்து அந்த கோயிலை நிர்மாணித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் தென்காசியை தவிர சிவகாசி என்ற பெயருடைய மற்றொரு ஊரும் உள்ளது. काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश के सभी भागों के लोग सदियों से यहां आते रहे हैं, जिससे गंगा जी के तट पर बसी यह पवित्र नगरी भारत की धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है. காசியில் தர்மத்தின் அடிப்படையில் பல்லாண்டுகளாக தமிழகத்திலிருந்தும் நாட்டின் பிற பகுதிகளிலிருந்தும் மக்கள் இங்கே வருகை புரிகிறார்கள். இந்த புனிதமான நகரம் மதம், தர்மம், பாரதத்தின் கலாச்சாரம் இவை அனைத்திற்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ஒரு நகரமாக இருக்கிறது. इसी तरह तमिलनाडु प्राचीन काल से ही ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है, जिसे पांड्य, चोल, पल्लव आदि राजाओं ने विस्तार दिया. பழமையான காசி நகரைப் போலவே தமிழ்நாடும் மிக பழமையான வரலாற்றினையும் கலாச்சாரத்தையும் கொண்டிருக்கிறது. இங்கே சேர, சோழ, பாண்டிய, பல்லவ அரசர்கள் நெடுங்காலமாக ஆட்சி புரிந்து வந்தார்கள். काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं. காசியிலும் தமிழ்நாட்டிலும் பாரதத்தில் நிலவி வருகின்ற தத்துவ கொள்கைகள் அனைத்தும் பூரணமாக நிறைந்து காணப்படுகிறது. तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है. यह मान्यता है भगवान शिव के मुंह से जो दो भाषाएं निकली उनमें तमिल और संस्कृत समान रूप से एक साथ निकल करके अपनी समृद्ध साहित्य के लिए जानी जाती है. தமிழ் மொழி மிகவும் பழமையான மொழி. ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது. பகவான் சிவபெருமானின் வாயிலிருந்து இரண்டு மொழிகள் பிறந்தன. ஒன்று தமிழ், மற்றொன்று சம்ஸ்கிருதம் எனப்படும் வடமொழி என்று. அத்தகைய பழமை மிக்க, பெருமை மிக்க மொழி தமிழ் மொழி. समस्त भारतीय भाषाएं और उनका साहित्य सभी को अपने में समाहित करता है. यह समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का स्रोत रहा है, जो समाज में सद्भाव और समरसता बनाए हुए है. இந்திய திருநாட்டின் உள்ள மொழிகள் அனைத்தும் நம் நாட்டில் உள்ள பல மொழிகளின் கலாச்சாரங்களை பிரதிபலிக்கும் வண்ணமே அமைந்திருக்கிறது. काशी तमिल संगमम के आयोजन से तमिलनाडु के हमारे अतिथिगण न केवल काशी सहित उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे, अपितु उत्तर और दक्षिण के संगम से हमारे सांस्कृतिक एकता को भी सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देंगे. காசி தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்குள்ள இந்த வேளையில் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற எங்களுடைய விருந்தினர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தின் கலாச்சாரத்தையும், காசி நகரின் கலாச்சாரம் மட்டுமல்லாது உத்தரப்பிரதேசத்தின் கலாச்சாரத்தையும் புரிந்து கொள்வார்கள். मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए इस संपूर्ण आयोजन के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं. धन्यवाद. जय हिंद. இந்த காசி தமிழ்ச்சங்கத்தின் ஏற்பாடுகளை
செய்து எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இனிய விழா சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் என பிரார்த்திக்கிறேன். வணக்கம். சங்கப்புலவர் கபிலர் வாரணாசியில் வாழ்பவர்களை பற்றி தம்முடைய பாடலில் குறிப்பிடுகிறார். நவீன கால தமிழ் கவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரோ காசி நகர் புலவர் பேசும் முறைதான் காஞ்சியில் கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம் என்கிறார். காலகாலமாக தொடரும் கவின்மிக்க இத்தொடர்பை மீள் உருவாக்கம் செய்யும் வகையில் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் காசி தமிழ் சங்கம கொண்டாட்டங்களை செயல்படுத்தி இருக்கிறார்கள். காசி தமிழ் சங்கமத்தினை தம்முடைய திருக்கரங்களால் தொடங்கி வைக்குமாறு பாரத பிரதமர் அவர்களை பணிவன்புடன் வேண்டுகிறோம். विश्व में विविधता में एकता की मिसाल पेश करता भारत, जहां भाषा अनेक पर भाव एक है, अभिव्यक्ति अनेक पर संस्कृति एक है, इसी एकत्व का समरसता का दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा है काशी तमिल संगमम। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करें। நன்றி. காசி தமிழ் சங்கமம் குறித்த குறும்படம் இப்போது காணலாமா? धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब काशी तमिल संगमम के पीछे की व्यापक सोच को हमारे सामने रख रही है ये लघु फिल्म। वाराणसी दुनिया का सबसे पौराणिक शहर, तमिलनाडु जिसकी भाषा है सबसे प्राचीन, एक की पहचान है आध्यात्मिक राजधानी की, जहां गंगा की धार के साथ गूंजते हैं पवित्र मंत्र, तो दूसरी ओर है भारतीय ज्ञान प्रणाली का अनमोल खजाना। बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक क्षेत्रों में दोनों ने अपने हृदय में संजो रखा है ज्ञान की विरासत को। दोनों क्षेत्रों के बीच के इस प्राचीन संबंध का साक्षी बनने जा रहा है काशी तमिल संगमम। यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। वो त्योहार जो तमिल कैलेंडर के अनुसार कार्तिकेय महीने में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम की पहल को दे रहा है आकार, जिसका मकसद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जिसमें आधुनिकता की झलक तो हो ही, साथ ही उनमें हो मजबूत जड़ें संस्कृति और लोकाचार की। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को करना है सार्थक। संगमम में शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत एक लंबे अनुभव के लिए तमिलनाडु से 12 ग्रुप के लगभग 2500 प्रतिनिधि काशी का दौरा कर रहे हैं। आपसी चर्चा और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए प्रत्येक ग्रुप के विषय से संबंधित विशेष सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिनिधियों के प्रत्येक ग्रुप को अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण करना है। उत्सव में और भी रंग भरने के लिए हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें भरतनाट्यम जैसे प्राचीन नृत्य, तमिल लोक नृत्य जैसे कराकट्टम, पोइकल, कुथिरई और तमिल लोक संगीत शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आयोजित प्रदर्शनी में त्याग और बलिदान की झलक मिल रही है। साथ ही हो रही है क्षेत्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग
और पुस्तकों का विमोचन भी। इसके अलावा यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सभी प्रकार के हस्तशिल्प और हथकरघा की प्रदर्शनी और उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लोगों के लिए हो रहे हैं उपलब्ध। व्यंजन किसी भी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, इसलिए यहाँ तमिल व्यंजनों की कई किस्में विविधता के साथ लगा रही हैं जायके का तड़का। लोगों के दिलों को करीब लाने का ये उत्सव वास्तव में आजादी के अमृत महोत्सव की पेश कर रहा है झलक। हमारी परंपरा के संबंध को फिर से खोजने, अपने जुड़ाव को और भी मजबूत करने और साझा विरासत की समृद्धि का सम्मान करने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है। யாதும் ஊரே யாவரும் கேளர் என்கிற கணியன் பூங்குன்றனாரின் வரிகளை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் நினைவூட்டினார்கள். தமிழின் தனிச்சிறப்பு உலக பொதுமறை திருக்குறள். இன்றளவும் வாழ்வியல் வழிகாட்டியாக மானுடவியல் களஞ்சியமாக திகழ்கிற திருக்குறள் பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இன்று அயல் நாட்டின் கெமர் மொழி உட்பட 13 மொழிகளில் திருக்குறளின் மொழிபெயர்ப்புகளை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் வெளியிட்டு சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை திருக்குறளின் மொழிபெயர்ப்புகளை வெளியிட்டு புகழ் சேர்க்குமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். और अब क्लासिक तमिल साहित्य तिरुकुरल का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। मैं माननीय प्रोफेसर वी कामाकोटी जी से विनयपूर्ण आग्रह करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तिरुकुरल भेंट करें। आज इस रचना के 13 भाषाओं में अनुवाद का लोकार्पण किया जा रहा है, जिनमें शामिल है कंबोडियाई भाषा कैमर भी। जीवन ज्ञान का सार है तिरुकुरल, तमिल भाषा में लिखी एक प्राचीन काव्य रचना जिसके रचयिता थे संत तिरुवल्लुवर। ये कृति जीवन मूल्यों को रेखांकित करती है जो जीवन के हर पहलू का स्पर्श करते हैं। ये दोहे या कुड़ल 3 विषयों पुण्य, धन और प्रेम पर आधारित है। इसमें 133 अध्यायों में 1330 तमिल दोहे संग्रहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। 13 மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களால் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போது ஒரு கலை சங்கமம். தமிழ்நாட்டின் தனிச்சிறப்பு நாதஸ்வரம். மங்கள நிகழ்ச்சிகள் நாதஸ்வர இசையோடு தொடங்குவது மரபு. காசி விஸ்வநாதரின் அருளோடு தொடங்குகிற காசி தமிழ் சங்கமத்தின் தொடக்க விழாவிலும் மங்களநாதம் வழங்க வருகிறார்கள் காசிம் மற்றும் பாபு சகோதரர்கள். புகழ்மிக்க ஷேக் சின்ன மௌலானா அவர்களின் சீடர்களான காசிமும் பாபுவும் சின்ன மௌலானா அவர்களின் வழித்தோன்றல்களும் ஆவர். ஷேக் சின்ன மௌலானா, உஸ்தாத் பிஸ்மில்லா கான் இருவருமே பாரத சுதந்திரத்தின் வெள்ளி விழா ஆண்டில் புதுதில்லியில் தேசிய இசை வழங்க அழைக்கப்பட்டனர் என்பது தமிழ் காசி தொடர்பின் மற்றொரு சிறப்பு. விஸ்வ ஈஸ்வர என்று வேண்டுகிறார்கள் सिंधु भैरवी रागத்தில் रूपक तालத்தில்। और अब समृद्ध तमिल संस्कृति की एक झलक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत है। सबसे पहले ताल रूपक में राग सिद्धू भैरवी पर आधारित रचना विश्वेश्वर दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध तमिल कलाकार कासिम और बाबू।